नाज़रीन, मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन ज़ैन न्यूज़ से। आज तहरीर के लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से उनके कायदीन की क़यादत में एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद हुआ, जो इसी चौक से शुरू हुई। लाइए बात पहुँची इसके रैली से मुख्तलिफ फरमाया। आए हम आपको इन खिताब की चंद गज़लें सुनाते हैं और जोड़ते हैं। मैनू शौक मदीने मैनू शौक ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। आलमी दहशतगर्दी बंद करो, आलमी दहशतगर्दी बंद करो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, कदम अज़ान तेरे रिज़वी जानिसार बेशुमार बेशुमार। कुरान के मुनकरों पर लानत, बेशुमार मुनकरों पर लानत, बेशुमार बेशुमार लानत, बेशुमार बेशुमार। कुरान पर हम सब हैं कुर्बान, कुरान पर हम सब हैं कुर्बान। तुम चाँद पे घूमोगे, तमन्नों की खाओगे, चुन चुन के तुझे मांगे जब सामने आओगे। कुरान के दुश्मन तुम जान कैसे बचाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तकबीर। अगर कल नामूसे रिसालत के परवानों के ऊपर गोलियां ना चलाई जाती गैरों को खुश करने के लिए, तो आज ये दिन भी ना देखने पड़ते। किबला बाबा जी फरमा गए थे ना कि खुदरो मस्जिद स्पीकर तक गल नहीं रावणी कल बंदी ने हुण भी ऐसा जा भी जा ते कुछ भी नहीं दुल्ले पैरा का कुछ भी नहीं बिगड़िया। हुण भी ऐसा जा भी जा ते हाले भी गल बढ़ सकती है। अज़मत कुरान के लिए किसी बात पर मौजू कर गुफ्तगू करने के लिए मैं दावत खिताब देता हूँ मौलाना उमर सुल्तानी साहब। मौलाना उमर सुल्तानी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिही अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। दोबारा वजाहत कर दूं, कुछ आदमी के इल्म में होता है और कुछ आदमी आधी खबर पता होती है, आधी खबर वो भूल जाते हैं। आपके इल्म में है कि आज से चंद दिन पहले स्वीडन में एक नापाक जसारत आलमी दहशतगर्दों की जानिब से की गई। हुआ कुछ यूँ था कि वहाँ की अपोजिशन जमात ने वहाँ पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया स्वीडन के मुल्क में।
اور وہ احتجاجی مظاہرہ انہوں نے حکومت کی اجازت کے ساتھ کیا، وہاں کی حکومت سے بھی اجازت لی، اور حکومت سے اس بات کی بھی اجازت لی انہوں نے کہ ہم نے اس مظاہرے میں، اس اپنے احتجاجی مظاہرے میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ احتجاجی مظاہرہ انہوں نے ترکی کے سفارت خانے کے سامنے کیا، اپنے ملک کے اندر جو ان کا ترکی کا سفارت خانہ تھا، ہمارا برادر اسلامی ملک، اس کا جو سفارت خانہ تھا اس کے سامنے کیا۔ اب دیکھیں آپ معاملے کو آپ سمجھتے جائیں کہ وہاں کی حکومت نے ان کو کسی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کرنے کی اجازت بھی دی اور اس قسم کا احتجاج کرنے کی بھی اجازت دی۔ وہ اس اپوزیشن جماعت نے احتجاجی مظاہرہ کیوں کیا؟ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ سویڈن کا ملک نیٹو تنظیم کا حصہ بننا چاہتا تھا، نیٹو گروپ کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ جیسے مختلف گروپ ہوتے ہیں نا، تنظیمات ہوتی ہیں دنیا میں، OIC ہے، نیٹو ہے، یورپی یونین ہے، سارک کانفرنس ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ وہ نیٹو ایک تنظیم ہے جس میں یورپی ممالک شامل ہیں، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، کچھ اور ممالک شامل ہیں۔ تو وہ سویڈن شامل نہیں ہے، وہ اس میں شامل ہونا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے درخواست دی، تو ترکی نے اس کی مخالفت کی۔ ترکی نے سویڈن کی مخالفت کی کہ یہ جو ملک ہے اس کو نیٹو میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کا غصہ نکالتے ہوئے وہ ترکی کے سفارت خانے کے سامنے آئے، احتجاج کیا، اور اس احتجاج میں قرآن پاک بھی نظر آتش کر دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ آپ معاملے کی حساسیت کو دیکھیں، معاملہ تھا کیا کہ بھئی نیٹو میں شامل ہونا ہے یا نہیں؟ ایک ملک نے ان کی مخالفت کی، اس بات کا غصہ کرتے ہوئے، اس بات پہ غیرت دکھاتے ہوئے انہوں نے ہمارے مذہبی جذبات کو بھی ٹھیس پہنچانے سے گریز نہ کیا۔ یہاں تک وہ آ گئے، اور یہاں پر ہمیں لنڈے کے دانشور، لنڈے کے دیسی لبرل وہ سمجھاتے ہیں کہ امن امن امن۔ اور بھائی اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے لیکن ساتھ غیرت کا درس بھی دیتا ہے۔ ہر ایک کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن میں آیا ہے کہ آسان طریقے سے، نرم طریقے سے بات کرو، تو أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ یہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ ہر وقت امن امن کی رٹ نہیں ہوتی۔ قبلہ بابا جی فرماتے تھے کہ امن تب ہوتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جائے، اور یہ تو قرآن کی نص ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ نے ان یہودوں کو، نصارہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا؟ مسجدوں کے سپیکر اتارے، کیا وہ راضی ہوئے؟ ممتاز قادری کو تخت دار پر لٹکا دیا، کیا وہ راضی ہوئے؟ نہتے آشکار رسول پر سیدھی گولیاں چلائی، 52 سے زائد آشکار رسول کو آسیہ ملعونہ کی حمایت میں ہماری حکومتوں نے شہید کر دیا، کیا وہ راضی ہوئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مفتی عمر سلطانی صاحب آگے سے ہی بدل گئے، آگے آ جائیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نہیں وہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوگے، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت اختیار کر لیں، پھر وہ راضی ہو سکتے ہیں، اس کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ بدلے کا زمانہ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول خدا قول محمد فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی توہین سویڈن حکومت نے اب باقاعدہ طور پہ اپنی منظوری لے کر کی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم احتجاج تک نہیں کر سکتے، ہماری احتجاج پہ پابندیاں ہیں۔ یہ کہنا تھا علماء کرام کا ریلی سے خطاب کے دوران۔ اس دوران بہت جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے، جو سچی محبت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی محبت وہ جو آپ کے سامنے دیکھنے میں آئی۔ یقین جانیں تمام جتنے بھی وہاں تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری جان، مال، اولاد سب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی عظمت پر قربان ہے۔ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے
कि उन ममालिक के साथ वो आहनी हाथों से निपटे और तमाम सफारती तल्लुकात जो हैं उनको मुनक़ता करने की जो है ना वो धमकी लगाएं, ताकि आइंदा वो इस किस्म की कोई जसारत ना कर सके। अगर वो हुकूमती सतह पर इस तरह कर सकते हैं तो हम हुकूमती सतह पर ऐसा क्यों नहीं कर सकते। गरीब ज़रूर हैं, हमारा मुल्क गरीब ज़रूर है, लेकिन ईमानी गैरत से तो बिल्कुल वो पावरफुल है। ईमानी गैरत तो उसके अंदर है, ईमानी ताकत तो है। ये मुल्क बना ही इसीलिए था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम पासबां हैं, पासबां अज़्म रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं पासबां, हम अर्थ कुरान के हैं पासबां। ये कहना था उलमाए कराम का, जिसका तर्जमा आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो अज़ियत देता है अल्लाह और उसके रसूल को, उस पर अल्लाह की लानत दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने खुद कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। हम लोग जहाँ जमा हुए हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी और हमें बख्शिश का एक ज़रिया अता फरमाया, वरना अल्लाह के कुरान की कौन तौहीन कर सकता है, और कौन है ऐसा बख्त जो अल्लाह के नबी की तौहीन कर सकता है। ये तो इस तरह है जैसे पहाड़ से टक्कर लेने वाली बात है। अल्लाह ताला खुद इसकी हिफाजत फरमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो साथी पहुंच चुके हैं और जो साथी नहीं पहुंचे, मेरी उनसे गुजारिश है, आप जल्द से जल्द या रसूलुल्लाह के प्लेटफॉर्म से आगाज हुआ है कि लेकिन इस रैली का मकसद क्या है। मकसद आपको पता चल गया कि तहफ़्फ़ुज़ कुरान है, और तहफ़्फ़ुज़ कुरान में मेरी आवाज़ जहाँ तक जाती है, बेशक वो किसी मसलक के साथ उसका ताल्लुक है, कुरान उसका है, कुरान के बगैर वो मुसलमान कहला नहीं सकता। अगर कुरान उसका है तो क्या ये चंद मौलवी जो है इस कुरान के तहफ़्फ़ुज़ कुरान नमूज़ के लिए रैली निकालेंगे? नहीं। जब तक जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम दुकानदारों से, तमाम ताजरों से, तमाम लोगों से मेरी अपील है कि ये 1 घंटा या आधा घंटा की रैली है। तमाम लोग अपने कारोबार बंद करके, अपनी तमाम दुकानें बंद करके इसमें शामिल हो जाएं और अपने ईमान का सबूत दें। हम तारीख़ लब्बैक वाले आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आए। तारीख़ लब्बैक वाले इसलिए नहीं आए कि आप हमारी जमात में शामिल हो जाएं। हम सिर्फ इसलिए आए कि तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए आए, और तहफ़्फ़ुज़ कुरान सबका हक बनता है, सबका ईमानी जज्बा है। तमाम अहबाब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये सबूत दें कि कैदाबाद में ये चंद लोग नहीं, बल्कि पूरा कैदाबाद का हर फर्द, कैदाबाद का हर शोबे रखने वाला कारोबारी हमारे साथ इस रैली में मौजूद है, और उसका भी ईमान दिल के अंदर जो दिल तड़प रहा है, उसके लिए तड़प रहा है कि हमारे कुरान मजीद के साथ जो अल्लाह की कलाम है, बेशक अल्लाह ताला ने अपनी कलाम में कहा है कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान की हिफाजत खुदा खुद करने वाला है। कुरान लोगों के दिलों के अंदर मौजूद है, लेकिन किसी को ये जुर्रत नहीं, किसी को ये कभी इजाजत नहीं देते कि कुरान करीम के साथ ऐसे जेबा काम करे।